حضور کی زندگی، غریب نواز کی زندگی میں اس کا عکس جمیل، غریب نواز کی زندگی میں اس کا عکس جمیل۔ جادو کر لیا گیا، جادو کر لیا گیا، پانی بند کر لیا گیا، مارنے کی دھمکیاں دے دی گئی، سب کر لیا گیا، کچھ نہیں ہوا۔ آخری میں یہ ہوا کہ جے پال جوگی کو بلایا گیا۔ رائے پتورا نے کہا جے پال تو وزیروں کی طرح مجھ سے تنخواہ لیتا ہے، اس فقیر پر تو جادو کرتا ہے، اس پر جادو اثر کیوں نہیں کرتا؟ اس پر جادو اثر کیوں نہیں کرتا؟ اس کو مار ڈالا۔ جے پال نے کہا مہاراج اس پہ جادو اثر کر سکتا ہے، لیکن جادو اثر اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے اندر ایک خوبی ہے، ایک خصوصیت ہے۔ اگر وہ خوبی ختم ہو جائے گا تو ابھی جادو اثر کرے، وہ 3 دن کے اندر اندر یا مر جائے گا یا پاگل ہو جائے گا۔ کیا خوبی ہے؟ خوبی یہ ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کبھی کسی عورت پر پاپ کی نظر نہیں اٹھائی، کبھی اس نے کسی عورت کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھا۔ اگر وہ کوئی عورت کو دیکھ لے پاپ کی نظر سے اور اس کی آنکھیں گندی ہو جائے تو بس 3 دن کے اندر اندر یا وہ پاگل ہوگا یا وہ مر جائے گا۔ اس نے کہا بس اتنی سی بات ہے۔ رائے پتورا نے اپنے جیسا سمجھا تھا نبی کے بیٹے کو، علی کے لال کو، فاطمہ الزہرا کے لخت جگر کو اپنی طرح سمجھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، شاید اس نے کوئی عورت دیکھا ہی نہیں، اور دیکھا تو شاید خوبصورت نہیں دیکھا، اس لیے اس نے کسی پہ پاپ کی نظر نہیں ڈالی۔ ہندوستان کی لڑکیاں اتنی خوبصورت ہیں کہ جب وہ جائے گی تو پھر دیکھنا اس کی پوتر آنکھوں کا انجام کیا ہوگا۔ پھر کیا تھا، اجمیر کی خوبصورت لڑکیوں کو اس نے جمع کیا اور جمع کر کے کہا جاؤ، ہندوستان کے تخت و تاج کا سوال ہے، جا کر اس فقیر کے سامنے کھڑی ہو جاؤ، وہ جو کرے کرنے دینا، اپنا ملک بچ جائے گا، بھارت بچ جائے گا۔ لڑکیاں گئی، پازیب پٹختی رہی، غریب نواز سر جھکا کر بیٹھے ہیں، نظر اٹھا کے دیکھا تک۔ وہ واپس لوٹی، بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ پتہ نہیں وہ کیا دل رکھتا ہے، کیسی سوچ رکھتا ہے، کیسا دماغ رکھتا ہے، ہم پازیب والے پیر پٹک پٹک کر تھک گئے، ہماری طرف دیکھا تک نہیں۔ غصے میں آ کر بادشاہ نے کہا جاؤ، تم سب بدبخت ہو، کسی کام کے قابل نہیں ہو، یہ مہم کو میری بیٹی سر کرے گی، اس مہم کو میری بیٹی کامیاب کرے گی۔ اور پھر اپنی بیٹی سے کہا بیٹی، بھارت کے تخت تاج کا سوال ہے، وہ فقیر کی آنکھوں میں اتنی پوترتا ہے کہ اس نے کبھی کسی کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھا، تم بڑی خوبصورت ہو، جاؤ اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، وہ جو کرے کرنے دینا۔ ایک بار اس کی آنکھیں ناپاک ہو گئی اور پاپی ہو گئی، یا وہ پاگل ہوگا یا مر جائے گا، ہمارا تخت و تاج بچ جائے گا۔ وہ لڑکی ہندوستانی پرانا لباس پہن کر کے اپنے گھر سے نکلی، بن سنور کر۔ اب اس لڑکی کی خوبصورتی میں کیا بیان کروں؟ اگر علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کے لب و لہجے میں اس لڑکی کی خوبصورتی بیان کروں تو میں یوں کہہ سکوں گا کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر یوں لگے جیسے بنارس کی صبح ہے، اور اس کے بالوں کو دیکھ کر یہ لگے جیسے متھرا کی شام ہے، یا اس کے چہرے اور رخسار کو دیکھ کر یوں لگے جیسے لالا کے پھول نے ابھی کسی جھیل کے اندر مسکرایا ہو، اس کے ہونٹوں کو دیکھ کر یوں لگے جیسے لالے بدخشاں چھوڑ کر کے کسی چہرے پر آ کر کے اس نے اپنا رنگ جمایا ہو، چلے تو یوں جیسے مورنی اور دوڑے تو یوں جیسے ہرن چوکڑیاں بھر رہی ہو۔ تتلیوں کا باغپن اس میں موجود تھا، پھولوں کی نزاکت اس میں موجود تھی، ہرن کے چوکڑیاں بھرنے کا انداز اس کے اندر موجود تھا۔ اس سے زیادہ اگر اور کچھ کہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے دلوں کا تقدس تار تار ہو جائے، اس لیے محفل کے تقدس کو تار تار کیے بغیر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اتنی خوبصورت تھی وہ، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی حسن کی ملکہ نے ابھی قدم رنجانی فرمائی ہو، اور وہ آئی اور آدھے ادھورے کپڑے پہن کر بھارت کو نام نہاد بھارتی بھکت کے کہنے پر اپنی آبرو کا سودا کرنے کے لیے اپنے وجود کو انا ساگر میں اس نے بھگو لیا۔ اس کو کہا تھا رائے پتورا نے بیٹی، اس فقیر کا خاتمہ ضروری ہے، اس لیے کہ جس دن مسلمان ہندوستان کے اندر قبضہ کر لیں گے، ان کی حکومت ہوگی،
तो हिंदुस्तान की औरतों की आबरू लूटेंगे, इज्जत लूटेंगे, इज्जतों से खिलवाड़ करेंगे। अगर तेरी एक की इज्जत से खिलवाड़ होता है और सारी हिंदुस्तानी नारियों की इज्जत बच जाती है तो ये अपने लिए गर्व की बात है, फख्र की बात है। उसने अपनी आबरू को अपने बाप की गलत गुफ्तगू पे, जैसे अबू जहल की गलत गुफ्तगू का असर तुफैल के वजूद पर हुआ था, उसकी गलत गुफ्तगू का असर उस शहजादी के वजूद पर हुआ और वो उस मुहिम को सर करने के लिए अपनी आबरू और अपना नाजुक वजूद तक देने के लिए तैयार हो गई। और जब उसने अना सागर के पानी में अपने वजूद को भिगोया तो मेरी ज़बान हया अब इसकी इजाजत नहीं देती कि जिसके कपड़े भीग जाए तो क्या बदन पे कपड़े हैं या नहीं है, फिर इसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। उसकी पोजीशन क्या होगी महसूस करने वाले कर सकते, बताई नहीं जा सकती। और गरीब नवाज के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने पैरों के पास जेब बचाने लगी, मगर वो सर झुका करके आंख बंद करके बैठे हुए थे। जब कोई मोमिन सर झुकाकर आंख बंद करके यार के तसव्वुर में बैठता है तो हुजूर अशरफी मियां का ये शेर मुझे याद आता है। सरकार अशरफी मियां ने फरमाया था, झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज ए अशरफी बता दो। झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज ए अशरफी बता दो। तुम्हें तसव्वुर हुआ है किसका, ये किसकी शक्लें हंसी है दिल में। तुम्हें तसव्वुर हुआ है किसका, ये किसकी शक्लें हंसी है दिल में। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली अल्लाह अल्लाह। पता नहीं किसका तसव्वुर था, पाजेब बजाती रही भीगे हुए कपड़ों पर, बहुत खूबसूरत वो लड़की खड़ी थी। आखिरकार जब देखा नहीं तो उसने आवाज लगाई, मोइनुद्दीन मेरे हुस्न का अपना अपमान न कर, मेरे हुस्न के साथ अन्याय न कर, मेरे हुस्न के साथ नाइंसाफी न कर। देख मैं कितनी खूबसूरत हूँ, कितनी हसीन हूँ, तेरे सीने में दिल है या पत्थर है, सिर्फ एक नजर मुझे देख ले ताकि अपने बाप को जाकर बता तो सकूं कि कभी नाकाम ना होने वाली तेरी बेटी आज भी नाकाम होकर के नहीं आई है, कामयाब होकर के आई है। कुर्बान गलत फहमियों का वो गंदगी का अंबार, वो लड़की जो अपने दिलो दिमाग में लेकर के आई थी। सरकार गरीब नवाज ने अपने नाना की सुन्नत के मुताबिक मुंह खोला, अपने नाना की सुन्नत के मुताबिक मुंह खोला और अपनी चादर जो आपके वजूद पर थी वो चादर आंख बंद के हुए उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटी बेटी किसी औरत को ये जेब नहीं देता कि वो किसी मर्द के सामने इस तरह के हुलिये में आ जाए। बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। और ये सुन्नत उन्होंने अपने नाना की अदा की थी। जब हाकिम ताई की बेटी बगैर दुपट्टे की मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में लाई गई तो मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर वाली चादर उसके सर पे उड़ा करके पूरी कायनात को पैगाम दिया, बेटी काफिर की हो या मुसलमान की हो, बेटी बेटी हुआ करती है। मुस्तफा जाने रहमत ने उसको चादर उड़ाया, हाकिम ताई की बेटी को, हालांकि वो मुसलमान नहीं हुई थी, बाद में मुसलमान हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाकिम ताई की बेटी को हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते गरीब नवाज ने उसको चादर बढ़ाई, बेटी इस तरह आने की इजाजत दी। उसने कहा, मोइनुद्दीन तुम मुझे बेटी कहते हो। गलतफहमी का इजाला वहां और यहाँ। अक्सर जमील देखें, अब मुझे बेटी कहते हैं, जबकि मेरा बाबा तो कहता है कि जिस दिन मुसलमानों की हुक्मरानी होगी, उनका गलबा होगा, हिंदुस्तानी औरतों के साथ बलात्कार होगा, पाप होगा, ज़िना होगा, आबरूओं का सौदा होगा। फरमाया, बेटी ये इस्लाम नहीं सिखाता, तेरा बाप जो कहता है वो इस्लाम नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वो इस्लाम है। ज़बान में इतनी तासीर, इतनी मिठास और इतनी चाशनी थी कि निगाहों का तकद्दुस वहां भी काम कर गई, जैसा कि तुफैल पर काम किया था। उस लड़की ने कहा, मोइनुद्दीन अगर यही इस्लाम है, अगर यही इस्लाम है जिसकी आप तालीम दे रहे हैं, तो मैं भी कलेमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। अपने किरदार के तकद्दुस से राय पतोरा के घर में इस्लाम पहुंचा।